बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम मुहम्मद व आलिहि। दा पिंजा खबर याद साथी ज़कदरे खबर दा अकीदी दी या अकीदा दा तौहीद या अकीदा दा रिसालत या अकीदा दा बासबाद दा मौत। सलोरमा खबर दावत दा तौहीद कि पैगंबर पाक तो वही च दा दावे खो बज साबितों पर दलाइल बांधे खोतब दे तरफ ता दावत वर्के और चूंकि दगा दावत मानवी एतबार सर नेख पनेगा चैलेंज जो अहले मक्का मुशरिकीन दा अरब होता मुरद्द अमल और रिएक्शन बखामखा राजी ना अल्लाह ताला मुसलमानों तो वही चितासो पर रद्द अमल बांधे रद्द अमल लखकार कोई रद्द अमल बांधे मुरद्द अमल कारक नदी के दो मसले दी। यो मसला खुदा ने चितासो कुव्वत न लड़ाई दे मुकाबले और द्वेम मसला दार चिकल जंग शुरू शी नबिया को दावत की नुदाबद दावत दलार रुकावट जुड़ सी और दे वजह मुंग मुशाहदा करो कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दई दगा मसाइब दा कोई फेसकोल खंदा पेशाना सरा को रिटालिएशन इनको यानी रद्द अमल नखकारा को और दे वजह दावत मकोड़ान दे रवानो बेला कसम चतास तो मालूम है कि अल्लाह ताला यह सूरत के दावों की नबिया अगर दावों मुबरहा न गई पर दलाइल भी साबित है और दलाइल लकतास तमा उसूल तफसीर की वैल्यू और लिकरी में हम दी कि दा दलाइल असासी तौर दा गोया सलूर विसलूर किस्म हुई यो दलाइल अकली बल दलाइल नकली दैम दलाइल वही और सलोरम दलाइल इस्तक़रारी पर दलाइल आकली के अल्लाह ताला द कायनात जिक्र कई दा यो आलम दे और अल्लाह ताला द इंसान जिक्र कई दा द्वेम आलम दे गोरा तो 50% दे दी कायनात जकदा टूर कायनात द अर्श नवाले फर्श पूरी और फर्श नवाले अर्श पूरी दादी 50% काउंटिंग लिखो यानी मानवी एतबार सरा कि अल्लाह ताला यो तरफ त दावत साबित ही पर टोलो कायनात और बल तरफ त दावत साबित ही पर इंसानों पर जिक्र बांधे सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहु अल हक़ अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अल्लाह ताला वही देखल को तबज़ख पल आयात निशाने हैं फिलाफाक आफाक इबारत है कायनात ना कायनात के वफी अनफुसिहिम और आयात और दलाइल को और तखेन दई पजान की हो नुदा बकर खई नुदा जिसंग रिसर्च और तहकीक में कुरान दरवानी नवी नवी दलाइल और नवी नवी निशानात बकास तख्तार कीगी कि अगे सरब नंबर अव्वल अल्लाह साबितीगी नंबर द्रेम अल्लाह रुबूबियत पर साबितीगी नंबर द्रेम अगे सरब मसरत बास बदमौत साबितीगी नुसनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम दई पजानुन की न इंसानी बदन बांधे रिसर्च शोरो दे ताकमुंद स्पेशलाइजेशन दौर की उसीगू यानी द इंसानी बदन हम टूटे टूटे शिविर है तखस्सुस न पारा द स्पेशलाइजेशन न पारा और हर मुतखस्सिस दे लगियाई पाग मुताल्लिक हिस्सा च द कमी दे स्पेशलिस्ट ने बागी बानी नूर और नूर तहकीक के एडवांस रवानी और कुरान करीम की अल्लाह ताला जिक्र फरमाई कि वफी अनफुसिकुम नहीं फरमाए कि वफी अनफुसिकुम अफला ताक़िलून वफी अनफुसिकुम अफला तालमून वफी अनफुसिकुम अफला तफ़क़हून
وی فرمایل وفي انفسکم، ځکه فقاهت، عقلیت او علم دا امور دقیقه دي، خو الله تعالی فرمایي چې په دې انساني نفس کې دلائل دومره ظاهر باهر دي چې صرف په حواسو کوم سړی ورته په عمیق نظر باندې وګوري خدای به ورته ښکاره شي. نو له دې وجې افلا تبصرون، تاسو وینئ نه، داسې نه وي افلا تعقلون، عقل نه لرئ، افلا تعلمون پوهېږئ نه، افلا تفقهون فقاهت نه وي فرمایل، افلا تبصرون ستاسو سترګې نشته باندې، وفي انفسکم افلا تبصرون. نو عرض به دا کو چې الله تعالی دعوه مبرهنه کوي، او د دې وجه تاسو ته اصول تفسیر کې په تفسیر کې ویلي چې دعوه مبرهنه مناطقه او لاجیشنز چې دعوه مبرهنه بالدلیل شي نو هغه ورته تقریب تام وایي. تقریب تام هغه شی دی چې دې سره د مخاطب تشفی کیږي. نو الله تعالی دا تقریب تامي دې نیمګړې خبره نه پرېږدي، خصوصا په باب توحید کې، بلکې مبرهنه کوي تقریب تامي چې ستاسو اعتراض پاتې نشي. الله تعالی په سورہ الزاریات کې والزاریات ذروا ورپسې فالحاملات وقرا يسرا والمقسمات امرا انما توعدون لصادق. اللہ تعالیٰ فرمائی والزاریات ذروا، زاریات جمع زاریتن، زاریتن صیغہ اسم فاعل مؤنث ده، اصل فعل سره ها اصل فعل سره جزاك الله. كل شيء تبل اعتراض وقت تزروه الرياح، شو تزروه الرياح، نظرا يجري دا په معنا د الوتو د باد دی. نو والذاریات ذروا، اللہ تعالیٰ فرمائی زما د قسم بھی پا آغا بادونو باندې چې دا ارزی ہوائیں جو چلتی ہیں، والذاریات فالحاملات اس در نفس زاریہ ذکر دلتے خبر پفا ذکر کر پواوے نہ ذکر کرے کہ پواوے ذکر کرے ربا قسم جدید ہو کہ پواوے ذکر کرو دا با قسم جدید ہو وچی پفائے ذکر کر صفت دا سابقہ بادونو دے. والذاریات ذروا الوتن یو صفت دے، حاملات بل صفت دیم صفت دے. فالحاملات وقرا، وقر سے شے دے نا معنی ایسا دغسی بول. فالحاملات وقرا او دغه بادونه چې دا بوج ځان سره وړي دا کیریرز دي، څه شي دي وایي کنه انګریزي کې ناروا نشته او دا کیریرز، دا کیریرز دي، دا ځان سره بوج وړي. د څه بوج وړي؟ د اوبو، د باران، یو ځای نه بل ځای ته روان وي. دا وایي تاسو ګورئ دا متحرک وي، هواګانې ګورئ دا نو دا هواګانې حاملات د وقر دي، درنې وریځې د یو ځای نه بل ځای ته چلوي. هغه ځای ته وړي چې کوم ځای د باران ضرورت یا کوم ځای د الله تقدیر وي. فالحاملات وقرا فالمقسمات فالجاریات یسرا. اوس دغه دا د وقر حامل بادونه چې دي دا ډېر نرمۍ سره روان دي. څه سره روان؟ نه آرام سره رواني. فالجاریات یسرا ورپسې فالمقسمات امرا، او بیا لګیا یم دغه بادونه دي چې دا باران تقسیموي. څه دې ځای وورئ، څه بیا بلې علاقې ته اوسي، څه بیا بلې علاقې ته اوسي. ورپسې څه ووایي؟ انما توعدون لصادق. الله تعالی فرمایي راځه چې تاسو ته کومه خبره کوم دا رښتونې خبره ده چې قیامت به راځي خامخا، ستاسو محاسبه به کېږي. نو بهر تقدیر عرض به کو ستاسو خدمت کې چې په دې صورت کې مسله توحید ذکر کیږي، مسله د باس بعد الموت ذکر کیږي، او رسالت ور سره ضمن مراد ده. رسالت ور سره او په آخر د صورت کې تصریح په دې ضمن باندې کړی ده. ځکه د قران کریم
په شلو قواعدو کې یو قاعده ما تاسو ته دا ویلې وه چې دې تصریح کوي په معلومه ضمنن باندې دې څه کوي تصریح کوي په معلومه ضمنن باندې نو چې کومه خبره ضمنن ال سپلیمنټري ثابت شي نو بل ځای بیا ایکسپریس کړي چې دا خبره واضحه شي اصل څوک وایي چې پوه پې نه شو اصل چې څوک نو الله تعالی وایي که پوه پې نه شي نو ورپسې تصریح کوم درته چې واضحه وي نو کوم آیتونه چې مې تلاوت کړیو الله تعالی فرمایي چې والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون او اسمان بنيناها اوس دا السماء دا نحوی اعتبار سره منصوب دی څه شی دی منصوب او منصوب پس دی معوذ من عامله باندې وبنينا السماء بنيناها وبنينا السماء بنيناها والسماء بنيناها او اسمان بنيناها موږ جوړ کړی دی بنا کړی دی بنا خو پیژنئ سټرکچر نو اسمان دا یو خیالي شی نه دی دا یو سټرکچر دی ځکه د بنا اطلاق په څه باندې کېږي په سټرکچر باندې والسماء بنيناها الله تعالی وایي اسمان دا موږ بنا کړی دی او ورپسې وایي اید جمع د څه ده ید څه ته وایي نو الله تعالی وایي لفظي معنا یې وکړي چې اسمان دا موږ بنا کړی دی په لاسونو بنا کړی بولي په لاسونو اوس د خدای لاس ته وایي لاس یې شته که نشته وایي وایي تاسو مجسمه خو نه یې که مجسمه یې وایي متشابهات دقسې مسله ده نو شاعره وایي چې دا د اعضا کله ذکر شي چونکې الله تعالی مقصد دا دی چې زمونږ تفهیم وکړي او زمونږ فهم ناقص دی که د مخصوص ذکر راته نه وکړي نو په ډېرو معقولاتو مونږ پوهېږو نه هغه په ذهن کې د راځي او شاه صاحب رحمت الله علیه هم فرمایي چې په شی ذکر یې کار کوي که بل څه کوي دی د قرآن او حدیث دغه تصورات دا لومبی معقول کړي او بیا د هغې یو مخصوص مثال ورکړي نو زما غونې ناپوهه سړی هم په هغې باندې پوه شي ستاسو ذهن خو تېز دی زما ذهن خو داسې کند غوندې دی زه پرې هم ګوره پوه شم دغسې مسله ده نو والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون د دې وجې ما تاسو دا کتاب لیکلی دی او تاسو کتلی هم دی خدا کہاں ہے خدا کہاں ہے ځکه څوک هلته کورسای کې ناست دی چېرته ناست دی کورسای کې امام جعفر صادق امام جعفر صادق هغه لږ ډېر سخت شوی دی دې مسله کې چې من قال ان الله عز وجل من شيء او في شيء او على شيء فقد كفر چې چا ووایي چې الله د څه شي نه جوړ دی یا په څه شي کې دی یا په څه شي باندې دا خو عقیده کفر ده خبره مې ځان کړه زه سلفیه کافر کوم نه زمونږ امامان دي او زمونږ خو اصل کې مصیبت دا مونږ اتباع جوړ کړی دي ما تاسو دپاره کتاب لیکلی علم الکلام تاریخه و ارتقاؤه علم الکلام تاریخه و ارتقاؤه او هغه اردو کې یو ورژن لیکلی دی علم کلام کی تاریخ و ارتقاء نو کې مې دا مسلې ټولې دا مشرح بیان کړي دي مشرح او په هغې کې مې دا خبره هم لیکلې ده چې اوس د سلفیه مذهب دا دی د امام احمد بن حنبل سلفیه امام سودي بس تاسو ګډوډ شئ داود ظاهري دا د عقایدو امام نه دی د عقایدو ائمه د علم کلام ائمه د سلفو دا درې ځان سره یاد ساتئ سفیان ثوري دی امام مالک دی امام احمد بن حنبل دی د دې وجې دا کوم خلک چې تقلید د ائمو نه کوي نو هغه لغوندې چیټینګ کوي لغوندې دوکه کوي چې ځان ته سلفیه حالانکه دا د سلف اصطلاح د اهل الحدیث اصطلاح او د اهل الظواهر اصطلاح د دې فقه سره تعلق نشته بنیادي طور دا اصطلاح د علم کلام ده اصطلاح سره د علم کلام ده او علم کلام کې چې موږ سلف یا اهل الحدیث یا اهل الظواهر نو دا درې امامان ته مراد دي امام مالک امام احمد بن حنبل او امام سفیان ثوري رحمهم الله نو دغه درې امامان د سلفیه دي د عقایدو په اعتبار او بیا د هغې نه په دې خوا چې موږ په اطلاق د اهل السنت کوو نو هغه دوه امامان دي
څوک دي؟ نه تاریخ وایي زوایا امام ابو الحسن اشعری دا په عمر کې د امام ابو منصور ماتوریدی نه مشر دی. موږ داسې وایي چې امام ابو الحسن اشعری دی او امام ابو منصور ماتوریدی دی. خبره ځینې کې راغله. نو اوس هلته د دغه سلفو او د اهل حدیثو او د اهل الظواهر خو چې زه وایم اهل الحدیث نو دا کمال الحدیث چې متبادل لذین دا نه دي مراد. د علم کلام اهل الحدیث من مراد دي. ونس اگین چې دا درې امامان دي. امام مالک، امام سفیان ثوری او امام احمد بن حنبل رحمهم الله. نو هغوی وایي چې په باری باندې او په الله باندې اطلاق د کوم الفاظو شوی دی نو د هر لفظ معنا په ډکشنری کې او په لغت کې متعین ده. ید څه ته وایي؟ لاس ته. الرحمن علی العرش استوى، خدای په تخت باندې برابر شي. هغه وایي معنا به دغه وکړي. بس نور په وړاندې نه ځي، نور به وړاندې نه ځي چې دا لاس څه مقصد دی. په تخت باندې دی برابر شي څه مقصد دی؟ یعنې دی په تخت کې ناست او پرنته و که خپې په خپه واړوله اکه نه ویده شي پې نو د خدای متعلق خو دا تصورات نه شي کېدی. که کېدی شي او که چا دا تصورات خپل کړی مسلمان پاتې کېږي لږ زور سره نه پاتې کېږي. نو اوس هغوی وایي چې بس د خدای لاس د مخلوق د لاسونو د پاسه د ید الله فوق ایدیهم. هغه وایي بس دغه ترجمه وکړه دغه د لغت معنا ده. اوس د دې مزید تفصیلات سری دا الله ته وسپاره. تاسو باندې بس دغه پیریډ ولګوا. تاسو ورته فل سټاپ وایي موږ ورته هلته پیریډ وو. صحیح نو هلته فل سټاپ ولګوا مخ په وړاندې مه ځه ګنې خویېږي. وړاندې مه ځه ګنې خویېږي تین تېره کېږي. خو داسې مفاوض او سهارا دي چې ورک به شي پکې. نو بس دا درې واړه امامان وایي هغوی ورته وایي تنزیه مع التفویض. اصطلاحات ځان سره یادوئ. څه ورته وایي؟ تنزیه مع التفویض چې باری منزه ګڼه او تفصیل الله تعالی ته ورا. د دې وجې د هغوی متبعین لږ سخت شوي دي. هغوی نه خپل دومره خبره کړې خو د هغوی متبعین سخت شوي دي. هغوی وایي چې استاسو د دې آیت ترجمه کوي چې ید الله فوق ایدیهم، طاقت د الله د مخلوق د طاقت د پاسه دی. نو هغوی دا خو تا لغت سره ضرب وکړه. ځکه په ډکشنري کې خو چېرته د ید معنا قوت نه دی لیکلی، قدرت نه دی لیکلی. نو دا خو ته لګیا یې لغت سره ډرامې کوې. صحیح او خدای ید ویلی دی چې معنا یې د لاس، ته د هغې معنا کې قوت دا خو د خدای د لفظ تبدیلي کوي. خبر ذهن کې خدا دا درې امامان نه وایي. متبعین پیر نه می پرد، مریدان می پرانن. پیر نالوزي دا مریدان پیر له وغیرہ کوي. زمونږ پیر صاحب د شپې ټوټې ټوټې پروت دي، نه ټوټې ټوټې پروت دي نه الوزي. صحیح خو بس دا یو مصیبت دی. نو د پیرانو صاحبانو د هغوی مریدان هغوی په یو مقابله باندې کوي له زمونږ پیر صاحب او زمونږ پیر صاحب او زمونږ حضرت صاحب زمونږ. نو داسې عجیبه خرافات وایي چې دی خدای مني او دی رسول مني. الله زمونږ عقل راکړي. صحیح نو داسې مه وایي چې زه تصوف نه منځو په خپله غټ صوفي یم. قاري صاحب خو نه دی راغلی. قاري صاحب ته مې ته ګوره کله کله ما له تحفه راوړه. حکیم صاحب ته هغه ته دواړو ته ویلي. قاري صاحب ته هم کله کله تحفه راوړه. ما که نور څه دي یوه پیاله یې چای راباندې څکوه. او حکیم صاحب ته تا سره خوږې مربي نو ته خوږه مربه کله یو دانه راکوه او کلی نو زه راځم. ما قاري صاحب ته مې ستا د خانقاه مخکې خانقاه شروع کړو، د قاري صاحب د کلینیک مخکې کلینیک شروع کړو. نو ما که ما دا دواړه کار وکړه ټنکوی خلک بیا نه بل پیر له ځي او نه بل خانقاه له ځي. که ځي خو زما ډېر پاخه ملګري دي. ما یې بیا بل پیر ته هم نه ځي او بل خانقاه له هم نه ځي او بل حکیم له هم نه ځي. نو ما ته ډېر عرض مې کړو ستاسو خدمت کې چې اوس ید الله فوق ایدیهم، لاس د الله تعالی او دی. موږ داسې دور کې اوسېږو چې یو طرف ته مولیان صاحبان هغوی په یو جګړه اخته دي او بل جانب ته دانشور. صحیح نو ما دا لفظ دی کې مې لږ تقطیع وکړه. څه مې وکړه؟ په مذهب د چا؟ د تفتزاني. د چا په مذهب؟ نو ما دانشور څه شی؟ نو ما دا دان ځان لک او شور مې ځان لک. ځکه چې شور ځان له جدا کې او شور ته جوړ شي. نو ما زه دې ته شور کوونکي غویان وام. دان پنجابي کې څه ته وایي؟
غوی ته او شور خو شور دی، پښتو کې هم دغه دی او فارسي کې هم دغه دی. صحیح. نو زه دغه قسمه دانشورانو ته وایم دانشور. صحیح. دا د غوی نه کېږي، لکه د غوی په شان ډرکېږي، نو هغه د غوی په شان ډرکېدونکي دانشوران هغه په بل عذاب اخته دي چې یاره دا خدای شته هم که نشته. صحیح. نو ما اردو کې تاسو له یو کتاب ولیکه تو کیا خدا ہے، تو کیا خدا ہے، او انګریزي کې نوم ولیکل ته کمپوز شوی دی، خو لا تر اوسه پرنټ شوی دی. ډز ګاډ ایگزیسټ، خدای شته. ځکه خلک اګناستیک شوي دي بلا ډېر. او اګناستیک دا یو متحیر دهشت زده بندی دی، په هېڅ نه مني. یعنې دا منکرین د خدای نه دی، په خپله متحیر په ځان نه پوهېږي څه وه، یا زما څه عقیده ده، یا زما څه تصور دی. صحیح. نو دا سړي ته اګناستیک وایي. څه ورته اګناستیک وایي ورته. نو عرض مې کړو تاسو خدمت کې چې سلفیه دا هغوی یو مذهب او د اهلسنت والجماعت. ځکه اهلسنت والجماعت چې هغه دوه امامان دي، لږې بره بوزه یي د امام ابوالحسن اشعري نه او د امام ابو منصور ماتوریدي نه. نو د ابوالحسن اشعري په ځای به څوک کېني؟ د هغه امام څوک دی؟ امام شافعي. او د امام ابو منصور ماتوریدي په ځای به کېني امام ابو حنیفه. نو امام ابو حنیفه او امام شافعي رحمهم الله هغوی دواړه وایي چې که د دې الفاظو تعویل ونه کړي او دا دې ووایي د عوامو وړاندې چې ید الله فوق ایدیهم، د خدای لاس د مخلوق د لاسونو د پاسه دی، نو وړاندې به سوال کېږي دا لاس یې د څه نه جوړ دی؟ د دې ګوتې څو دي؟ نوکونه پکې شته که نشته؟ دا لاس څومره اوږد دی، ګوتې څومره اوږد دي؟ نو که په دې تصوراتو ورغلی خو د ایمان جنازه وځي. نو هغوی وایي یو داسې تعویل ورته وکړه چې د عوامو ایمان محفوظ شي، چې د عوامو ایمان محفوظ. نو هغوی وایي چې دا لاس دا آله او جارحه او ټول د قوت. صحیح. لکه مونږ یو سړی قوت ولري، مونږ ډېر لاس یې رسي. صحیح. حالانکه د ډېر لنډ لاس وي، خو مونږ ډېر لرې پورې لاس رسي. مونږ په خدای اعتبار وکړه که 2 فټه زیاتې لاس رسي، خو معنویت مراد دی چې یا خو مالدار دی، یا صاحب قوت دی، یا صاحب منصب دی. نو مونږ وایو چې ډېر لرې لاس رسي. صحیح. نو اوس دا تجوزن استعمال دی. څنګه استعمال دی؟ تجوزن استعمال دی. قوت دا عبارت دی. نو ید الله فوق ایدیهم، طاقت د خدای د مخلوقات د طاقت د پاسه دی. نو هغوی د دې نوم ایښوده دی تعویل مع التفویض. صرفیه څه نوم ایښود؟ تنزیه مع التفویض. دی اصطلاحا څه نوم کېښوده؟ یعنې تعویل خو یې پکې وکړو، خو نور به ډېر تشریحات پکې نه کې، نور به حقیقت خدای ته وسپارئ چې د دې نه ورپه اخوا دا الله ته معلومه ده چې د دې مراد څه دی. خو ید الله فوق ایدیهم. نو الله تعالی فرمایي چې والسماء بنیناها بایدن، دا اسمان مونږ بنا کړی دی په لاسونو، یعنې ډېر مضبوط. په قوت سره معنا ډېر مضبوط. د دې نه تاسو چېرته چا نه اورېدلی چې هغه ځای فلاني ځای اسمان نه ټوټه راپرېوته؟ وایي بلیونونه کاله وشو، څو بلیونه کاله مخکې دا دنیا جوړه شوې ده. ما تاسو ته بل ورځ ویلي جمعه کې، که ماښام مې ویلي 13.5. یس جزاک الله قاري جواد. دې معنا چې ته خبرې ته بیا متوجه ناست. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام. یو زمانه وه ساینسدانانو وویل 6,000 کاله مخکې ده، نو بیا یې وویل 6 اربه کاله مخکې ده. نو اوس نوې تحقیق دا ده د فاصل دنیا باندې 13.5 بلین ایئرز وړاندې ده. صحیح. مونږ وایو دې تشریحات ته ضرورت نشته، د ساینس تحقیق دی، خو واقعي دا رای فیلډ دی. خو مونږ وایو چې فی 6 ایام، ایام جمع ده یوم څه ته وایي؟ ورځې ته وایي. نه دا ورځې ته بالکل نه وایي. دا د ورځې په معنا استعمال دا متبادر ذهن ته ده. اصلا دا حادثې واقعې ته وایي، او بیا پیریډ آف ټایم ته وایي چې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6. نو ما تاسو له کتاب لیکلی دی، ان انګریزي کې هم لیکلی دی او اردو کې هم لیکلی دی، اسلام اور ساينس اینڈ اسلام اینڈ ساينس. دا هغې کې مې لیکلی دي چې دا 6 پیریډز دي چې د دې دنیا تشکیل باندې تېر شوي دي، او دا دنیا دا معرض وجود ته راغلی ده، او په دغه 6 پیریډز کې د ټول نه اخر کې الله تعالی انسان پیدا کړی دی.
ټول اخر کې الله نو تاسو ته یو ضمني خبره او کوم څه مسله ډیره اهمه ده ګوره تاسو ما سره یو خبره منئ به له زور سره انا هغه خبره ده چې د قادیانیت مشد مسرت کوي ځکه دا ډېر لوی فتنه ده دا ډېر لوی خباثت دی زه چې په دې اسمبلی کې نو دا سند چیف سیکرټري اولګو یو کس نو هغه قادیانی و نو هغې باندې ما احتجاج وکړ صحیح ما ته احتجاج وکړ نو لغاري صاحب خو زمونږ ستاسو خپله مور ځکه مور یې زیدي وه هغه ما ته د ماما زوی وې صحیح ما به ورته هم کله وې د پپوزیه دا کار داسې وې ښه بهر تقدیر هغه ما ته وې قضیت ته راځې نه باید درځم وې دا تاسو څه شور جوړ کړی دی ما وې څه شور وې دا سیکرټري باندې سند چیف سیکرټري باندې دی به نه چیف سیکرټري د باندې مونږ اعتماد وې ولې ما وې قادیانی دی وې څه چلو قادیانی دی وې د بلوچستان چیف سیکرټري هندو دی ما هغه سره زما جګړه نشته اما زما ملګری دی سینه به ورله ورکړم او که زما وس کې د ګلوی او د مور ورکړم نو خو غیر مسلم دی هغه هم غیر مسلم دا هم دی نه هغه غیر مسلم دی په خپله ومني دا غیر مسلم دی نه مني او ما مسله دا ده چې دا سړی یوازې د اسلام غدر نه کوي دی د آیین او دستور هم غدر کوي ځکه چې آیین ورته غیر مسلم وایي دی نه مني نو ما کې یو سړی آیین نه مني ته ورته څه وایي حاجي صاحب دې خبرې ته اړه ما سوچ نه کړې او ما ورته ویل لغاري صاحب ستا خو ما خاندان د شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاهوري مریدان دي بالکل خو زما مرشد دی زما مرشد ما دې مسلې لپاره حضرت لاهوري رحمت الله علیه سو حضرت لاهوري رحمت الله علیه 500 پورې رسېدلې نو وی یقینا بس دا ختم شو دا باندې چې سکی ما بل څه دا ورته تاسو موږ له اطلاع د شوبې دوه کړې معززان عرض میں کو تاسو خدمت کې چې اوس دا مسله له غونډه سره وړاندې بوزم چې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام پس پنځ سټیجز کې الله تعالی دا کائنات او نظام تشکیل کړ او بالکل په ځکه فطرت ارتقائی دی څه شي ارتقائی دی دا کائنات اولوشنری پیریډ نه تیر شوی دی نو یو شی نو بیا بل شی بیا بل دغه نه بالا دغه نه بالا دغه نه بالا د ټول نه بالا الله تعالی پیدا کړه انسان نو دا مسله د علم کلام ده مسله د علم کلام ده چې نوع د بشر یا جنس بشر هغه اطلاق د جنس کوي چې جنس بشر دا افضل د جنس ملائکه نه جنس بشر افضل دی افضل د جنس ملائکه نه او خواص د بشر دا افضل دي د خواص د ملائکه نو چې کله د جنس ذکر کې یا د نوع ذکر کې نو موږ انسانان افضل دي د ملائکو نه ولقد کرمنا بني آدم الى اخره صحیح او خواص د انسانانو دا بهتر دي د خواص د ملائکو نه رسول پاک صلی الله علیه وسلم د فرشتو د سردار جبرئیل امین نه بهتر ده کنه ده بهتر کدا د عقیده نه بیا ایمان نشته نو محترم ورونو عرض میں کو د تاسو خدمت کې چې خلق السماوات والارض فی 6 ایام نو مثلا ختم نبوت په باندې مرتب کړي چې د کائنات ټول نه افضل مخلوق انسانان دي د انسانانو ټول نه افضل افراد انبیاء او رسول دي او د انبیاء او رسول کې د ټول نه افضل ترین شخصیت محمد رسول الله دے او چې افضل ترین شخصیت راشي او داغه بیان شي د مفضول بیان ته موږ وګ کیږو ولکه اوس مفضول شته نه اوس مفضول انا خاتم النبیین علی نبی واضح ما تاسو ته بل په کانفرنس کې پتا اجتماع کې ختم نبوت اجتماع کې مې دا خبره ورته وکړه ان ما وې چې زه خو شاسه مورید نه غوي منصوص معقول کو معقول نو ما مخصوص مثال به درته درکم چې ولوي اجتماعي لکه دا چې ده نو بلا ډېر مقررین راځي او متعلقه موضوع باندې بیان کوي یو ورځ بل ورځ بل ورځ بل ورځ الی اخره خو یو د دې اجتماع مهمان خصوصي دی اجتماع سي نو چې مهمان خصوصي بیان وکړي دغه نه پاسه نو چې بیانې کبي سټیج روان شي بیا سټیج روان شي مې بس مهمان خصوصي راغی د کائنات په دې سټیج باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بس سټیج روان شي چې اوس په دغه زور کار چلوي بس دا تر قیامت پورې د قیام انا خاتم النبیین لا نبی بعدی
محترم ورو عرض میں کو استاذ خدمت کی کہ اس والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. موسعون صيغه ده كم بابنا باب افعال او سيوسع ايساعا او سيوسع او ايساع بمعنى التوسيع له. والسماء بنيناها وإنا وجمله كما ده وإنا لموسعون اسميه ده دلالت پس باندې کوي استمرار باندې کوي. نو وإنا لموسعون الله تعالی وایي چې مونږ آسمانونه په قوت باندې یعنی مضبوط په پیدا کړی دي او مونږ دې له توسیع ورکوونکي یو یعنی کنټینیوسلی دے آر ایکسپینډینګ. کائنات دا ایکسپینډ کیږي دا خوريږي یعنی دا عمل روان دی. نو قرآن وی 1500 کال وړاندې ساينس دغه پوینټ ته الى اوس رسیده. تاسو فزیکس والا هغه اوس رسیده چې کائنات خو خوريږي. دی وجه یو ټیلیسکوپ ورولېږه سنوي دی ټیلیسکوپ ولون نه دی ها دغه دې مخکې بل ټیلیسکوپ څه لګیږي جیمز ویب ټیلیسکوپ سوي وته جیمز ویب ټیلیسکوپ او التنا چې کوم نقشه راولېږله تاسو په دا انټرنیټ باندې شته چرته چک کړئ یو عظیمه دنیا ده. ځکه دې هغه ځای ته جیمز ویب ټیلیسکوپ لاړ چې تر اوسه یو ټیلیسکوپ هغه ځای ته رسېدلی نه دی. هغه وایي زمونږ دا ګلیکسي او کهکشان هغه ټیلیسکوپ وایي چې دا زمونږ دا ګلیکسي او کهکشان چې په بلیونونو په اربونو ستوري پکې دي په بلیونو او دومره لرې دي دغه ستوري چې د هغه ستوري نه شعاع را روانه شي نو میلیونونه کلونه اخري چې د ځمکې ته راورسېږي. میلیونونه کاله بعد د ځمکې ته هغه جیمز ویب ټیلیسکوپ داسې آربټ ته ورسېده چې هغه وایي د دې کهکشان نه په اخوا په لکونو کهکشانونه دي او په هر یو کهکشان کې زمونږ د دې کهکشان په شان لسونه کهکشانان هغه ایډجسټ کېدی شي. وما يعلم جنود ربك الا هو. ستا د خدای مخلوق باندې صرف الله خبر دی. ستا د خدای په دې عالم او کائنات باندې صرف الله خبر دی. نو اوس دا توسیع روانه ده. علامه فرمایي کہ یہ کائنات سوئی کیا یاد دے یس پروفیسر صاحب یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. دا دو اللہ تعالی حکم کن فیکون دا کائنات لگیا دی توسیع کی ما مرګور ته بیا منصوص معقول کا معقول محسوس کا. نو تاسو د علماء اوریدلی کني دی اوریدلی چې د یو جنتی په جنت کې د دنیا په لسمره کور وي د ادنا جنتی په د دنیا په لسمره کوري دا توسیع او طرف ته روانه ده. اگر چې هغه یو نوی عالم وي خدا صرف تاسو د پویولو لپاره و. نو والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. خود از مکه پاوانا اللہ تعالی داونه چې کوم توصیف کوم ځکه وتا په انچ باندې مړی کوي چې دې کې توصیف نه کیږي. صحیح په وسایل باندې د مسایل بوج راغلی دی. عربي کې مونږ یو کتاب لیکلی دی کیپټالیزم کمیونزم and Islamic economical system. تاسو ته اردو کې لیکلی ور دې نه زیات مشرح او هغه خپل یو متعلقه مرګري چې زموږ تفسیر ډیر په خواني شاګرد د ټول علوم او د انجینیر او ساينټیسټ هم دي. هغه ته ورکړې د اډیټینګ لپاره دوی ته چې راتلم دي نه یو ځوان دی هغه سټیټ ته ورغلم دروس لپاره. نو هغه ته مې مسله وکړه ویلي بس زه یې دومره یریدم چې ته به راځې ما نه به تاسو کې چې کتاب به بهړه مې ورکړې د زړه ټوکونه وای اته محترم سره دی. نو هغه کتاب راوړ نو اسما چې کوم ځای د کارل مارکس تذکره کړې ده د هر تفسیر مې کړې ده لینجز تفسیر مې کړې ده ناغال ته پکچر لګولې ځکه د هر ځای ځان خپل ټرین دی. خیر هغه زمانه لاړه چې مولا سړی و د پکچر نه یریده. اوس خو د مولیانو بغیر د پکچر او تصویر نه بل کار نشته. صحیح هر یو سړي سره په لاس کې دا شی دی. ما مرګورو ته مې په خوا به کله داسې لږ لږ خلک به داسې و چې ځان به یې ډېر خوښ و. صحیح اوس باید د سیلفیز برکت دی د هر یو سړي ځان ډېر خوښ دی. هر یو بنده ته ځان حضرت یوسف ښکاري ځکه چې ځان د پکچر بار بار اخلي دې معنا څه ده چې تا د ځان په ځان پټ شو نه تاسو هم کوئ دا کار کنه نه کوئ. صحیح نو
نظام اوس عرض کو د تاسو خدمت کې چې والارض فرشناها فنعم الماهدون دا ځمکه به خوره کړې ده یس فنعم الماهدون جمله مکمل کړئ نعم کم فعل فعل مدح ده الماهدون څه ده دي فاعل دي یا مستقل دي یا خاء ورپسې بل شی مقدر راو بس نعم الماهدون فنعم الماهدون هم لا فنعم الماهدون نحن الله وی فنعم الماهدون سخورون کیونگا یہ تبتون بدلے باڈی لینگویج میں ثابت ہے جدا فعل مدح تصور سور کئی کدا سے لے ہوئے فنعم الماهدون نحن یہ سرا مفهوم صحیح واضح کیږي نه فنعم الماهدون نحن الله تعالی دا څه فنعم الماهدون کیونگا نو کدا سیستم ور سره ونه د نعم الماهدون نحن مفهوم ځین ته راځي خبره ځین کړه سید قطب یو ډېر ښه کتاب لیکلی دا ځان له واخلئ سید قطب یو ډېر ښه کتاب لیکلی دی التصویر الفني في القرآن التصویر الفني في القرآن هغه دې څیزونو باندې ډېر ښه تحقیق کوي چې دې کوم ځای چې الله تعالی د عذاب ذکر کوي ته د عربي لغت نه کما حق واقف شي د هر لفظ د الله تعالی د غضب او د الله تعالی د غصې اظهار کیږي هغه تصویر او کوم ځای چې الله تعالی د رحمت ذکر کوي د جنت ذکر کوي نو د هر لفظ د هغه آیت د رحمت او رحمت مترشح کیږي د سوره الواقعه دغه خو د جنت تذکرہ ډېره په خوبصورت انداز باندې شکیلې پکې داسې دي او ډېرې پکې داسې دي او مرغان پکې داسې دي او فلان کې پکې داسې دي او فلان کې شیخ صاحب رحمت الله علیه چې دا ځای وي نو مرګریو ته دا شی ملاویږي نو ما خو نن سره کېږي چې مړ شم نن دې سره کېږي چې مړ شم نو محترم ورونو عرض وکړو استاد خدمت کې چې والارض فرشناها فنعم الماهدون سخه خورونکي مونږه او ورپسې الله وی ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون هر یو شی دا ما جوړه پیدا کړی دی everything has been created entire چې دا په جوړه کې ایون دا ستوري په جوړه کې چلیږي او په دې کې چې یو ورشي بل ورپسې مرشي دا identical twins وي داسې وي دا داسې تو امین وي ګور کله خو دا افغانان ورته برغوډي وي دا دواړه برغوډي دي برغولی مانا په یو ځای پیدا دي ټوین دي صحیح او آیډنټیکل ټوین دا هغه ټوینز ته وایي چې ایون پلار پکې هم کله خطا کېږي کوم یو دومره مشابهت او ریزمبلنس وي فرق وي په هغه لږ عمیق نظر غواړي یوه بیا د هغوی د جینز مشارکت یو بل سره داسې چې یو تبه ونیسي هغه بل باندې هم تبه راځي دا مشاهده مو چېرته شوې چې د یو سر خوږېږي دبل اوس پته شاه صاحب رحمت الله دې کې یو ډېره عجیبه خبره کړې ده وی د کائناتو هر ذره ملای اعلی سره نتی ده اکني په دا ټینس کې چې یو سر خوږي دې بل باندې قیامت راغی صحیح هغه وایي د دې ځای نه د دې جینز او د خلیات او د سیلز د دې کنیکشن د ملای اعلی سره هلته بیا واپس ریفلیکشن کیږي بس په دې بل ریفلیکشن وشي هغه باندې هم سر درد راشي خبره مده تاسو نو په دې خبرو پوهیږئ نه پوهیږئ او مزه خو نو تاسو دا وایو خو غلې کې دې شمنه کریمه تاسو ته ویلي دي چې علما او بزرګان فرمایي چې د عوام وړاندې علمي خبرې مه کوه او سر به تېرې شي او د علما وړاندې فلسفي خبرې مه کوه کافر به دي څه به دي کافر به دي خو مسله دا چې زما مثال د غوړ منګي ما باندې فتوا لګي نه ما باندې خوېږي د دې وجه بس مليان صاحبانو سره چیړي بس خبره خداره چې بس خبره واوري نو محترم ورو تاسو خدمت کې ذکر کو چې والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون تذكر څه شی دی دا نصیحت رکړي دا تذکر تفکر دی تذکر څه شی دی تفکر دا تفکر دی لعلكم خدا لغوي ډونګي تفکر دی دا لغوي څه دی ډونګي تفکر دی لعلكم لګ ډیپ فکر وکړي نو چې ډیپ فکر وکړي نو یو څو مسلې ډېرې مسلې درته واضح شي خو یو مسله درته دا واضح شي چې که دا دنیا کې هر یو شی جوړه دی او دا مخلوق دی څه شی دی دا مخلوق دی او جوړه دی
نو نتیجه را اوتا چې د دې خالق یقینا واحد او یکتا دی. ادروایز که هغه هم جوړوي بیا امتیاز نشته، چې هغه هم جوړه کړي نو بیا خو امتیاز نشته. نو الله تعالی په داسې انداز باندې د خپل توحید ثابتوي چې لعلکم لږ ډنګې تفکر وکړه نو زه به درته یو ثابت شم. لعلکم او دویمه معنا یې دا ده چې من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، چې دا اوس جوړه پیدا کړي دي د دې کمبینیشن به څه حاصل وي چې هغې ته موږ تسخیر وایو. څه وایو ورته؟ تسخیر ورته وایو چې دا مې تا لپاره مسخر کړي دي. ریسرچ کوه څه نه وي، ایجادات ترې راوباسه. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات. ان فی خلق السماوات والارض، ما تاسو ته بله شپه غالبا ذکر وکړو چې ما اسمان او ځمکه دا سپیس دی. دا څه شی دی؟ دا سپیس دی، مکان. ان فی خلق السماوات والارض او ما لیل و نهار، شپه او ورځ دا ټایم دی. او د طبیعیات دنیا یا ورلډ اف فزکس دا بس په زمان او مکان کې چلیږي نه. دا زما خدای وروسته ناست دی، دا فزکس پی ایچ ډي کوي، نو ډېر دې باب ډېر ماهر دی. چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، الله تعالی فرمایي طبیعي دنیا دا زمان او مکان کې محدود ده. څه کې ده؟ نو الله تعالی بیا د تذکر دعوت ورکوي چې د دې طبیعي نظام قائمون کې دا نه په زمان کې محدود دی او نه په مکان کې محدود دی. نو دې وجه قاضي مبارک وایي او سلم العلوم والا محب الله بهاري وایي سی وی خطبه کې خدا خطبه محب الله بهاري نے چټي ورکړه لا يحد ولا يتصور، چې دې باری تحدید نشي کولای، د لیمټس نشته. الله تعالی لیمټډ دی که ان لیمټډ دی؟ د څه پوله شته؟ څه حدود شته؟ نه ځکه ته محب الله بهاري په خطبه کې ولیکل لا يحد. مولوي صاحب دا بس کوو دا تاسو ټول کتابونه وویستل د میر صاحب نه موږ دا ویډیو جوړ کړو دغه وایي کنه چې موږ په سرم پیغام کړو. ما ته تاسو کې چې لاجیک کې بتاو څه ما لاجیک کې تاسو ونه مرتبه ونه مانی نو یې څه ما ته دا کول د مجموعه منطق صغرا کبرا وی ساوجي بیا ما دا اغینه بعد بل کتاب وی نو تهذیب کو ډېر رسته او د اغینه وړاندې یو دوه رسالې بم وړې ویلې صحیح یو ته میقات وی حاول اذا وجه خو ویل نو باید اغینه بعد بیا ما قرآن دې راتنو بیا به شتازیب وی میرا منطق زموږ زمانه کې نو دا دیني ځان شي تاسو کې چې میرا منطق وای صحیح نو بهر تقدیر ما شرطازیب بموي د شرطازیب نه بچ بیا قرآن دې لالو د قطبی بمویلا د قطبی نه بعد به مسلم العلوم وی د سلم العلوم نو در به مولا حسن وی سبوي مولا حسن بیا مولا مولا جلال وی سبوي مولا جلال پسې بیا میر زاهد هروي وی میر زاهد هروي پسې بیا الحمدلله وی او الحمدلله پسې قاضي مبارک وی د منطق دوره وشو. نو ما ورګورو ته دا قاضي مبارک په منطق کې داسې ده په دنیا کې د امام بخاري نو دا قاضي مبارک دا د لاجک امام بخاري دی. صحیح خو دا دومره کتابونه تاسو یې روح پاتې موږ یې یو میدان منطق لی ونی کو پته نه کوي دا څنګه وایو. صحیح مبارک تبدیل عزم کو استاد خدمت کې جو من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار time and space او دا الله او دا نه بار بار ذکر کوي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. نو ظلمات دا تعبیر ده د شپې نه تیارې کله شپه والنور او رڼا تعبیر ده رسنه. نو once again الله وی time and space if world of physics ما time and space ته limited کړی دا. صحیح نو یو مسله تن را پیدا شوه چې الله تعالی د ټایم اینڈ سپیس دنیا والا خالق دی او دا د مخلوق دی. نو دغه باری به د خپل مخلوق ته سبجیکټ نه خبره ځین کړه موږ د فزکس رول هغه الله ته متوجه کوو. دا داسې لکه سر غړه چې ولا خپوته کې لکه د پلان د فزیک جوړ کې او زما استاد ناست پروفیسور مې سره دا زما د الله د قانون استاد دی د الله د قانون. نو دوی به موږ ته طلاق وي دی بمودا بلا کې وی چې د برتانیې کراون تاج و تخت څه شي دا تاج و تخت سورس اف لا دی دا څه شي دی
سورس اف لا ځکه چې لا الته جوړیږي د چا په نامه باندې شای کیږي جاری کیږي in the name of crown or in the name of queen and now king اوس یو شی دی نو الته ناست king دی صحیح in the name of king or in the name of crown خو دغه قانون چې کوم د کراون په سورس باندې امپلیمنٹ شوی دی دا کراون ته متوجه کیږي د برټن سر ناست دی yes British crown that's beyond law هغه عدالت نشي بوتلی king بوتلی شي عدالت امنیټي ده ولې په امنیټي ده ځکه چې دا کوم قانون او دستور دی دا د هغه په نامه باندې امپلیمنٹ شوی دی هغه د سورس کنسیډر کیږي لہذا هغه پلار دی د زوی دی نو زوی پلار د زوی ته نه سبجیکټ کیږي خو زمونږ مصیبت دا دی چې کله هغه باندې دی خورا شو بیا موږ د بدري کتاب د فزیکس ویلي نو خدای ته متوجه کوو د دې وجه خلک د معجزاتو نه انکار کوي څه کوي معجزاتو نه انکار ما یو کتاب ولیکه The Prophets and Miracles The Prophets and Miracles مولوی عبد الله التناس ته هغه له اردو کې یو کتاب ورکړ نشته کچرته بهر دی هغه ته یو کتاب اردو کتاب د اردو کې لیکل هغه جو بایدن او ټرمپ له انګلیسي کې لیکل صحیح نو ازوانو هغه له منځه نبوت او معجزه نبوت اور معجزه چې او دا کوم کتاب چې را روان دی علم کلام تاریخ او ارتقاء نو دې کې یو چپټر را روان دی نبوت او معجزه صحیح چې نبوت او معجزه موږ ورته میټافیزیکل دی اوس دا میټافیزیکل دا څنګه ایگزیسټ کیږي او څنګه واقع کیږي ما نور څه نشته خو چې کوم هغه فزیک تاسو په یو شی باندې فزیکس پوهیږئ ما دا خوري په پوهیږي یس کاز اینڈ ریزلټ سبحان کاز اینڈ ریزلټ او منطق محمود سر تاسو ورته علت او معلول وایي چې معلول د علت متخلف کېدی نشي نو تاسو ورته علت او معلول وایي دا د علت او معلول دا خبره شافعي صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وې سوچي په دې دین کې د علت او معلول خبره کوي نه ځوان دا کلامي دی دا څه شی دی کلامي دا کلامي متکلم دی نو بهر تقدیر عرض نه کور تاسو خدمت کې چې اوس دغه الله تعالی خالق د دې رولز اف فزکس ته کنه دی دا فزیکل دنیا چا پیدا کړی نو دې چریدو لپاره دا رول چا پیدا کړی دي دا د کاز اینڈ ریزلټ دا کلیات چا ور کړی دی الله تعالی پیدا کړی دی خبر رانه دین کې او ما تاسو ته چې هغه الله تعالی به دې ته سبجیکټ کوي نه دې ته جواب دی کوي نه دا هغه ته اپلیکیبل نه دی دا هغه ته اپلیکیبل دا هغه مخلوق دی دا هغه په اختیار کې دی نو چې کله الله تعالی وغواړي نو دا کاز اینڈ ریزلټ والا شی دا دینین کی سیو کی دیمین کی د دیمین معنا دا چې معطل کی سیو کی معطل کی نو بیا چاله د ابراهیم علیه السلام دا د اسماعیل مرای نه کټ کې یو د ګډه کټ کی د ګډه کټ کی کاز اینڈ ریزلټ د ابراهیم دا نه کټ کې چې کال الله تعالی دیمین کړه صحیح بیا میډیټرینین او بحیره بحر احمر تو بحر احمر فرعون غرق کی اور موسیٰ علیہ السلام نہ ڈوبے نہ بنی اسرائیل ڈوبے فرعون غرق کی کاز اینڈ ریزلٹ اور موسیٰ علیہ السلام نہ ڈوبے دی کی اللہ تعالیٰ